वाजिब القدر हज़रात उलमाए किराम व तलबाए इज़ाम ज़मा ढेरो दरानो मुअज़्ज़ज़ो मिलमनो अल्लाह जल्ल जलालुहु दी स्तासो ज़मुंग द टोलो द रमज़ानुल मुबारक रुम्बई जुमा द रुम्बई आशरे रुम्बई जुमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द टोल रा रवान उम्र द पारा द खैर और द बरकत द खुशहाली ज़ेर उगरज़ई टोल द ज़ड़ द कुमी नवई द अल्लाह पदी अज़ीम नियामत बांदे च रमज़ानुल मुबारक यौ द रहमतुन अशरा बला और मुबारक औरज़ द जुमे और खुदावंद मुताल तासु और मंगा टोल द ईमान और द इस्लाम पा अज़ीमा अक़ीदा खपल कुर तरा वस्तु टोल वई अल्हम्दुलिल्लाह बियावाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खपल कमाल न गणू खपल द इल्म और द तक़वा इंतहाई न गणू द रब कायनात एहसान गणू च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रा बांदे द अज़ीमा फरीज़ा द जवन पदे सख्तो इम्तिहानातों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रावस्ता रब कायनाती तासो और मुंगटोलो ता दगा मैश द इबादातो द बरकातो मैश उगरज़ई अल्लाह दी तासो और मुंगटोल द जगड़ो फसादुन ना महफूज उसाती अल्लाह जल्ल जलालुहु दी ज़मंग उस्तासो बीमारानो ता रोग सेहत नसीबा उगरज़ई अल्लाह जल्ल जलालुहु दी स्तासो ज़मंग द टोलो कागा अंदरूनी हसदुन दी और किनी दी और कागा द कोर न बहर दी दुश्मनी दी किनी दी हसदुन दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पखपल फजल प मोहब्बत बांधे बदल की और उन उस्ताद से दरातलो सुमरा सोचुम जमा दुमरा नौ तास टोल रातलो सरा ज़डेर खुशाल आयम खुद शेखुल अरब वल अजम उस्ताज़ुल उलमा वली इब्न वली शेख मोहम्मद इदरीस हफ़िज़हुल्लाह दहावी खादिम ख़ास और दहरी जुमे दहागे बयानात चरे काट कई प माज़ूर अजान बाने ज़मुंगा बशीर साहब अरमानी आवी तकलीफ़ को रब्बुल आलमीन दी दगरात लल खैर और द बरकत ज़रिया उगरज़ई बाचा से मुबारक मख के राज़े बाचा से मख के राज़े मख के राज़े तास दाज़ल गरीब खाना परे दे बाचा से नो आज़िज़ानो यो मलगरी मख की जुमा बाने यो ख़तरा कड़ो और पखत की दा खबर करे वा कि अक्सर स्तासी दे मदरसी ता दलर ज़ैन खलक राजी न दी प जुमातुनु बांधी दी बानी दा लाजिम न द चखपलो जुमातुनु तलाश नुमागा सवाल करो बे बेगा बिया चा मोबाइल करो द तालीम पनेत बांधे मंग अक्सर मरगोरो तवयो च ज़मुंग न लुई उलमा गा पहशनगर बांधी मौजूद दी अल तलाश नुकयो सड़े द तालीम पर बिना बांधी द जंगरीना 4 तजी द खतीब असर वली कामिल मुफ्ती अब्दुल्ला शाह से नज़मा पर खैल सरा ज़माना ब अल तौर सवाब ढेर मिलावेगी तो गलु आलिम दे नुकदल तक कम खलक राजी हो पदे नेत राजी च ज़मुंगा दल तक खुतबा लगा उगदवी पर निस्बतन नूरो मसाजिद होता और ज़मुंग मकसूद पर किदावी च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मुंग दगा हिस्सा द तालीम हिस्सा उगरज़ई न बेबा इंशा अल्लाह सवाब भी और अजर भी इंशा अल्लाह बेबा पदे न गुनाहगारे गई नो दमा खपल सोचदा दे च कम जे कि लोल उलमाए किराम यु अल तज़ई ज़खो यो नाचीज़ो हक़ीर और गुनाहगार इंसान ज़मा बयान बसवी और ज़मा ब तक़वा सवी बहरहाल दा सच लगे न दा खपलो मशाइख दुआ दा बरकत दी और जो हर वक्त दा दुआ गरम च अल्लाह मा द खपलो उस्ताज़ानो प्रेदा बल्कि द टोलो उलमा द बेअदबी न वसाते और ज़मुंग द मिंबर न ब इंशा अल्लाह च आवाज़ उचती की दावा द इत्तेहाद आवाज़ हुई द सावाज़ भाई जवाब मिला उन्होंने द सावाज़ भाई इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन द मुसलमानानो पमेंस के द मुहब्बत और मिन अचवल वाला आवाज़ बवी नंद मिंबर न इंशा अल्लाह दा आवाज़ ब बुलंदीगी च रमज़ान पर मुंगम रागे संग रातनी वल पकार दी और रमज़ान पर उस्मानी जिन्नुरैन रागे
څنګه نیول پکارو موږ له د هغې د عثمان رضی الله عنه د رمضان نه ست عبرت اخیستل پکار دی. نن په موت هم رمضان دی او دغه رمضان په حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها و ارضا د هغې مبارک رمضانو. زما د بیبي رمضان څنګه دی او زما د محبوب د بیبیانو رمضان څنګه و. زما روجه څنګه ده او د سردار کونین د صحابه روجه څنګه وه. زما او ستا په دې کې کوم عادتونه دي او د صحابه کرامو کوم عادتونه و. عزیزانو د سردار کونین جناب محمد رسول الله ماشاء الله. ما ویل که ستاسې روجه ده نو تاسې به ډېر سس وی، خو نه الحمدلله زه هم دلته چې راځي هغه به عاشقان راځي، ابه داسې نه راځي چې ما نه هم خفه یم، زه د هغوی نه مرور یم، خفه یم اتین. بعض ځای کې سړی بیان کوي مولانا صاحب لګې 2 منټه بعد دا سټو کوي او خدای پاک ټیم به کله خلاصېږي او زه چې ورته ناست هغوی مو چې خدای څه په غضب اخته و چې دا شی به کله خلاصېږي. و انشاءالله چې جامعه محمدیه مسجد رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم ته راځي چې دې د دوابین راضی، د انګون راضی، د ممون د جنسین راضی، د ثوابین راضی، د مردان راضی، د چارسده او باړې راضی، د کوهات او درې راضی. ان شاء الله دا د بڑویره او د ماشود د دې د علاقې نه چې راضی نو ان شاء الله دا په یو جذبه د ایمان راضی. ټول وای الحمدلله. عزیزانو دا سرداری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چھ حضور پاک میں موجود، دنیا نے تشریف آوری کرے نوا 1,25,000 صحابہ کرام یا 1,24,000 صد پاسا صحابہ کرام ٹولو روجنی ولیوا ټولو رمضان المبارک نیولیو. عزیزانو دویم کال د هجرت باندې رمضان المبارک حکم راغی چې روجه در باندې فرض ده. روجه در باندې څه ده؟ فرض د صحابه کرامو ته د سردار کونین پیغام. ځکه معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایلی دي چې په روجه کې او په مونځ کې 3 ځلې تبدیلیانې راغلي. څو ځلې راغلي؟ 3 ځلې. څو ځلې؟ ماشاءالله. ویخ به کې نه ښه چې دا شیطان زړه اوچوي وایي غټ شیطانان تړلی شوي دي، خدای دا واړه مردار کړی وی ښه به وی بیا به مړو چا غیبت نه کوه. دا واړه کې وړوی دومره غټ حرامي دی نو غټ خو به لا پرېږده پرېږده. الله دې مونږ او تاسې د شیطان د مکر او د فریب نه محفوظ اساتی. الله اکبر کبیره. عزیزانو شیطان تړلی شوی، غټ غټ شیطانان شیاطین ختم شوي دي، دا واړه واړه پاتې دي. د صوم معنا څه ده؟ امساک، بندېدل. بندېدل ساده الفاظو کې درته وایم. صوم معنا هم دا ده بندېدل، د اوبو نه، د جما نه، د خوراک نه، د 3 شیانو نه بندېدل دي. نور پکې لکه څه نشته غالبا، که شته پکې شته پکې ښه. غیبت نه بندېدل دي. څه شي نه؟ څه شي نه؟ غیبت نه بندېدل. عزیزانو غیبت ډېره خطرناکه بیماری ده. دا داسې ګنده جراثیم دي چې دا د انسان تباهي کوي. دې وجې نه رونو چې کله ستاسې د وړاندې یو کس غیبت شروع کړي نو څه ورته ووایه؟ چې زما روجه ده. څه شی دی؟ یو صحابي د یو یهودي سره آمنے سامنے مخامخ ادریدلو. صحابی تا وی اے صحابی اے د جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ستاس روجہ دا. اور تا وی الحمدللہ وی سنگا روجہ دستاسو ورتوی روجه زمونگا پشاند روجی د موسی علیہ السلام دا. څومره ښکلې خبره ورته وکړه. یهودي ورته وی ستاسې رمضان د سنا تاسې منع کوي. ورته وی منګه رمضان د هرې ګناه نه منع کوي. وی د څه شي درس درکوي، د څه شي خبره درته کوي.
پجڑاشو صحابی ورتوی مونتا رب العالمین عظیمہ تحفہ رمضان رالی گلے دے دیکھ مونتا رب العالمین وی تاسی صلی رحمی کوئے سکوئی صلی رحمی کوئی یہودی ورتوی زان دا پارا صلی رحمی کدا عام انسانیت دا پارا ورتوی نا عام انسانیت دا پارا اللہ اکبر دا یہودی ورتوی زما بچیان بیماران دی ستا پلاس کی تو عام دے زما بچیان دو لگینا دا حلاکت پا درشل والار دی اس با پتا اولگی چی تاسی پا انسانیت بانی سمر رحم ترحم کوئی سمر مینہ کوئی دا با اس پتا اولگی صحابی ورتوی دیر خدا ورتوی اے دخد بندہ زکور تروان شاہ دی ورتوی ما در نسوال کڑے ما تسزرا کا زدر نظما ورتوی نا ما سرا گنڈ در ندا ما سرا سودا در ندا دا سودا توڑلے نشی و دخد بندہ زیدر سر کور توڑما دا زما دا نبی دا صحابی عادت تے دا زما دا نبی عادت تے اے امتی محمدیہ نن زما گوان کی یو سڑے دولگی مری نن زما گوان کی یو سڑے دخپلو بچو سرا ناسوی درستخان باندے اوبون علاوہ سملاوی گنا مال گنا علاوہ سملاوی گنا تا دیار لس قسمت عام پروتے رمضان المبارک دادا برکتنو میشتا دادا رحمتنو میشتا دادا ورکڑی والا میشتا دیکھی یو بل سرطاون کول والا میشتا عزیزانو صحابی ورطوئی توڑان دیشا زدر سرائن گنا وی نا بس پریک دا دل تراکا ماتا تما سر سکے وی گورا دا اللہ بندہ دا درانا دا نوی چھ درانا دا تا دوم رسیز راغستو ولی ورطوئی دا سے چل دے چھ ستا پا گوان کے ستا دغا حال دے دا زما دا ٹول کور خرچوا منگ الحمدللہ دا یو پلار بچیو او منگ ٹول کور کی یو دا منگ تقریباً دا درے ورزو خرچاو رو جماعت راغستے نزو در سرزم کی دیش استا پا شانتی استا سے محلہ کی نور وگیم وی نزو منگ گزارہ کی گی زبا دا ٹول حصہ پتا سے تقسیم کما زما دا نبی صحابو خلقو دا دانو ویل چی راشی زما خبر آوری علی تاس ٹول راشی زما خبر آوری ز دین در تا بیانوم نا زما دا نبی دا صحابو کردار مدرسوا زما دا نبی دا صحابو تعاون دا یو اہم کردارو انقلاب راوستو اگا کس ورطا حیران دے ورطوئی یہ دا خود بندہ تو خو عجیبہ کار کے اخبر حصہ راکا دنورو حصہ والی راکے وی دا سے چل دے کہ انشاءاللہ منگتا زمنگ رب وی کچیر دا تاسی پر رمضان کی صبر کو صبرم پا دو قسم دے یو خدا صبر دے چھ تخپل حق بلتور کے دا کمال دے نن منگ خپل حق خور کول دا بل حق خور کول اللہ دے رحمو کی بس دا گرانا خبر دا اللہ دے زمنگ استاس پا حال ورحمی گی گوری آریا اسیز بدا حکومت پا غالا نور اچو لیکن صاحب دی خپل کور کی مکا لیکن صاحب پخپل درستخان مکا لیکن صاحب چکل تا بازار نرازی لک پزانم اکا ما پرون لگا سودا راغستلا یو سائل راتا ادر دلا زخپل زان خبر تا کم چی آگا ادر دلا ما سیسی ورطور کو مالدا والا چلک سات تیر شو بیا راتا ہوا شو دا سبل دکان نما سبزی راغستلا بیا راتا ہوا شو نماو تا خورین وقت مالتا تا خو آلتا ما در کڑی اڑیر او خیار ہوا یا خوی غالباً زما بینون آوری دلیو یا نما تا وی مالا دی سلو پی راکڑی وخپلو بچولا دی دا شپک سور پورو جماعت واغستو بس سوچ کشم مرو علی کرم اللہ جو خبر آیا دا شو اللہ رب العزت استاس و زمون سودا قبول کی بس کوئی سودا خواہ سودا کوئی رونو اس میں معارف القرآن قتلو گوری یاد ساتھی سرسیا مخکد ٹیم نور گئی کل
کله کستا په رمضان کې د اختر د صبح صادق راختونه وړاندې اولاد پیدا شو د هغې بیا ورکا خو صدقات سرسایه مخکې ورکوي او دا هم درته وایم سرسایه امام له په تراوو مه ورکوئ سرسایه قاري صاحب ته په ختم مه ورکوئ سرسایه دا د فقیر او مسکین حق دی دا یاد ساتئ کله چې د انسان زړه کې دا خبره کېوتله بیا الله رب العالمین امداد او نصرت کوي اوس حالات داسې دي منګهی دا حالات ګډ وډ دي لکه څرنګه چې زما مسله داسې نه چې په نورو معاملو وانه وړم دا مسله مې دام ده او بیا هم ده که د زکات باره کې ما خبره کړې وه نو د سرسایه باره کې هم دا خبره ده عزیزانو جماعت به الله جوړوي انشاء الله مدرسه به الله جوړوي انشاء الله او طالبان چې راشي هغوی له به د لنګر انتظام الله کوي هغه وخت سره انشاء الله خو اوس سرسایه غریبانانو ته ورسوئ سرسایه چا ته ورسوئ چاته ورسوئ غریبانانو ته زر زر ورکوئ د چا به کور کې جامې نه د چا به کور کې د بچو دپاره پیزار نه که زه درته وایم چې زما مدرسې ته راوړه او شا به هم دلته جنت دی زه به دا خبره صرف د ځان د اسانېدو دپاره کوم ثواب به دومره نه میلاویږي عزیزانو الله دې موږ د شیطان د مکر و فریب نه وساتي دا شیطان دی چې موږ د ګناه په سمندر لاهو کوي دا صحابي ورته سوی ورته وی اے د خدای بندا موږ د داسې نبی سره بیعت کړی دی زمونږ داسې حلیم نبی دی زمونږ داسې صابر نبی دی فلہذا داس درس روړما کورتا اور توی نننا د ماښام ټیم قریب دی تخپل کور تلاړ شه ورتوی نننا تر سومی چستا ماشومان ماړه کړي نوي عزیزانو ماښام ته قریب ټیم دی دا کس صحابي روان دی اغرو جماعت راواغستو او د یهودی درشل باندې ناسته داغی یو ماشوم د کور مخې ته راغی پلار ته وی اے پلارا سدی راوړي دي دی ورته آواز کوي پلار سره د نن د پلار مزدور راغلی دی نن دی د پلار مزدور سودا راوړې ده پلار نه مه غواړه پلار یو طرف ته ولاړ دی ماشوم ته وی بچیه دا سامان کورته دننه کا وزما د محبوب صحابه نزار شما وزما د محبوب د صحابه د عقیدین قربان شم یو حصہ درو جماعت راخلی ماشوم تا ورکه یهودی سترګو تلاس نیولې سترګو نه اوخکی روان دي بچه ورته دننه آواز کوي پلارا کمی خبره تالا جڑا راوستلا کم خبر دا چی تا جڑے پلارا و پلارا دور زی منگا وگیو نند خوشالی ورز دا و پلارا کورتا دنن راشا پلار درشل کی ولار دے ورتوی اے بچیانو دنیا کی زمانہ لوی بی وقف انسان بسوکوی چتر نن سحر پوری دویتا ما خیرے کولے لیکن دویتا داسی نبی تعلیم ورکڑے دے چنن دخپلو بچو روٹی تاسو تروڑا و بچی یو قدم با بلکی ندما و بچے انو زما گواہی وورے بارد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ منی سراد دی کلمی تران اوائے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ و محبوب استاد صحابہ وعدتنا تی پلارا اے پلارا تچی کلا زمانگ دو کورا وطلی تچی دو کورنا بہر وطلے زمان مورد بیہوشی پا حال کی سملاستا وہ لگا ونو تندوا سملاستا
زما د مور دولګ روجا د دو کون سردار په دیدار باندې ماته شوې ده. زما مور خوب لیدلې پلارا، زما مور ستانه وړاندې ایمان راوړې، پلارا ستا د راتلو نه وړاندې زمونږ د زړه دروازې کلو شوي دي او هر یو زړه دا نعره لګوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزانو صحابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا واقعہ بیانی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ سوئی 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 الحمدللہ. لکه عجیب خبر ده، عجیب خبر ده. ما خو تعالی پیغام راوړو، ما تا ته یو درد راوړو، تعالی خبره نه ده اورېدلې او ته الحمدللہ. عزیزانو گورنر صاحب تم درخواست ہے، وزیر اعلیٰ صاحب تم درخواست ہے، ہر یو وزیر تا درخواست ہے، دا علاقی مالدار تم درخواست ہے. دا عمر عادت خپل کا، دا عمر کردار خپل کا، انشاءاللہ پا خدا قسم سکون دے پکی، خوشحالی دے پکی. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، ما تا تا پیغام راوړلو، تا ویل الحمدللہ، تا بے ویل الحمدللہ، تا بے ویل الحمدللہ. راز باندې می پوی کا ورته وی اے د خدای بندا لږ رانږدې شه. تا چې د کم یهودي کور ته وړاو روژه ماته یې وړلو، حال دا دی چې هغه روژه نیولې نه ده، حال دا دی چې هغه مسلمان لا نه. تا د هغه نه تپوس کړی، څو ورځې د ناره تېره کړې ده. وایي او ما تې تپوس کړی دی، ما ته وایي موږ باندې 3 ورځو کې ډومبۍ باندې تکلیف کم و، دویمه باندې ډېر، درېیمه باندې بیا ډېر. وایي ما ځکه الحمدلله وویل زما نن 4مه ورځ ده چې ما او زما بچو په مړه خېټه روټۍ خوړلې نه ده. مې الحمدلله وویل چې کمانه قیامت کې الله تپوس کوي چې ستا په رعیت کې راغلی و، دا که یهودي و، دا که نصراني و، ایمان ما سره معامله وه. و عمره ستا کور کې روټۍ بچو په مړه خېټه خوړلې وه او د یهودي نه وه خوړلې. زه به د الله د وړاندې د جناب رسول الله د وړاندې ما سره هیڅ جواب نو مګر دا چې زه به حیران ولاړم، زه به دردېدلی ولاړم. دا خو الله احسان وکړو چې د یهودي په کور کې 3 ورځې روټۍ خوړلی شوی نه ده، ما 4 ورځې روژه په ناره نیولې ده. خوشحاله بنئ. او زمونږ د وزیر په یو روژه ماتي باندې 10 لکه روپۍ لګي، بې دغه حال وي. الله دې رحم وکړي. درد نشته، درد نشته، درد. زه بل سفر باندې تللی وم، ما سره ملګري م ګاډي کې ناست، یو ډریور دی ډېر زیات غریب دی، انتهایی غریب دی. اوس یې پېژنم، بس زما سره تعلق دی، ټکسي چلایي. شکر ورته لګېدلی او د اخپتې نه غریب نه رو رو کټ کوي. 2 ورته ورندارګانې ناستې دي، د هغه یتیمان دي. بلو سفر باندې روان وم، هغه ته موبایل وکړم، مال کوم ځای رو روي پلانګي ځای کې. ما ویل یاره لږ ودرېږه. زړه کې مې دا راغلل چې اختره په روژې پورې به ته اخري پاتې کېږې، نه پاتې کېږي. څومره سرسایه وه چې هغې ته مې ورکړله. دا تاسې له ترغیبان ویم. عزیزانو دا د سودا میاشت ده، تجارت میاشت ده. ته چې ماښام د 3 قسمه روژه ماتې مخې ته کښېنې، نو لږ د عمر دردم مخې ته راوله چې زما د عمر په دې وخت کې څه حالات و. امیر المؤمنین دی، باچاهي وقت دی، په عراق او په ایران، په شام او په سودان، په دې لوی لوی ملکونو باندې د هغه حکومت دی. لیکن 4مه ورځ ده، رمضان المبارک دی. خادمه ورته راغله، خادمه ورته راغله، ورته وی یا امیر المؤمنین
یا امیر المؤمنین مونږ لږ طعام راوړی. امیر المؤمنین ورته وایي زما حصه جدا کا، خپله حصه تاسې ځان ته ایساره کوئ. دا چې مونږ ته ښځه ماښام کې و چې سره کړې غوښه ده او جومات ته وباس، طالبان هم در سره وخوري. دا طالبان به خپل کار کوي، د ځان غم کوه. خدای شته که عبدالمتین دا سره کړې غوښه بار را وباس، مونږ ته ځان معلوم دی. خدای دې امتحان نه راولي، ته به دا د غټو غټو ګیرو والا وګورې، بیا به په ځان توبې وباسې. قسم به خدای امتحان دی الله نه راولي. مفتو کې معامله ده او روانه ده. مولانا محمد امیر بجلیګر نور الله مرقده هغه ویل بس معامله ده او روانه ده او درز غب دی. هغه وخت کې دغه دا خبرې ټول رښتیا شوې. درز غب دی سیبه زما ماښام او بعض لا سوی وایي ګوره روژه کې خوره چې څومره خورې هغومره خوره، څومره خورې هغومره خوره، خو لږ د بل غم هم کوه، د بل چا لږ درستخان تم ګوره. خادم ورته وایي تا ورته دا روټۍ داسې ټیم کې ولې پیش کړه چې دا موږ څه طعام برابر کړی؟ نو وایي څه مې کړی وی؟ وایي د وخت د غروب د ماښام د راتلو پر انتظار به دې کړی وی، پاټیم به دې ورته مخې ته ایښودلی وی. خبرې ته م خیر لاغه نکته پکې ده ښه، لیکن انتظار به دې کړی وی. نو تا ورته وړاندې نه ویل چې موږ د نن څه طعام برابر کړی. امیر المؤمنین ورته وایي خپله حصه جدا کوئ، زما حصه جدا کوئ. امیر المؤمنین د خورو په لوښي کې ترکاری واچوله. مسجد نبوي شریف ته را روان دی. زوی ورباندې آواز کوي اے بابا جانا. د مسجد نبوي فقیران تقسیم شلو، ټول په خپل خپل طرف باندې هر چا سره لاړ. اے بابا جانا ما فقیر ولې را نوستلو، زمونږ کور کې روژه ماتی نو. ورته وی اے بچیا نن عمر سره الله احسان کړی دی، نن به د عمر حصہ د عمر د ملګري او ملمه د پاره د هغې کور ته رسیږي. زوی ورته وی بابا جانا ډېر دی بدن کمزوری شلو، نن به دې روژه ماته کړی وی په مړه خېټه باندې. ورته وی اے بچوړیا ما عمر فاروق نه وړاندې، ما عمر فاروق نه وړاندې ابو بکر صدیق لیدلی دی چې 2 ورځې په ناره روژه ماته کړې وه. اے بچیا نن خو څلورم ماښام دی. لږ دا ملګري مخکې راشي چې بار کسان لږ را دننه شي. دا کسان لږ را مخکې چې منځ کې ځای وي نو هغه را ډک کړي. الله مو خوشحاله کړي. بار کسانو ته لږ ځای بره چت کې پکې نشته نو چې داسې په کو لاندې لږ را نږدې شي. الله مو خوشحاله کړي. الله رب العزت تاسو ته د دې مینې او محبت بدلی په دواړه جهانه در نصیب کړي. د عمر رضی الله تعالی عنه درد خبره درته کوم. زما مقصد دا نه دی عزیزانو چې تاسو کې درد نشته، انشاءالله ټول دردمند دی الحمدلله. اخر کې درته بیا یو ډېره خوندوره خبره کوم انشاءالله چې دا ځوانان هم لږ را رډي شي چې مولانا صاحب تا خو داسې خبرې وکړې روژه ماتي نه خو مخکې لا موږ کمزوري وو، الله زمونږ کمزورتۍ نه دي الله معاف کړي. دا خو چې ایمان جوړ شي نو بیا داسې فیصلې کېږي. ایمان نه جوړ قسم به خدای سړی هر مات الله گواه دی لا اله الا الله محمد رسول الله. ټول مینې سره وایي صلی الله علیه وسلم. ما ته پرون د کراچۍ نه موبایل شوی، ما ته چا موبایل کې وویل چې داسې څه صدقه ده موږ یې درلیږو هلته مال امل ته تقسیم کوي، امل ته تقسیم کوي. دا مدرسې به الله جوړوي، الله کورونه دي ولې بیا نه جوړوي؟ موږ د خدای د دین دپاره لګیو. اوس که موږ ویل چې نه به دې خوا یې رالیږه شابه. هغې بار بار اخري خبره دا وکړه چې ما څه خوب لیدلی او دا د هغې مدرسې امانت دی ما سره. مال زه به هر حال اوس بیا مې ورور او ملګري حواله ورکړه. درخواست مې دا دی رونو چې داسې فیصله د ځان دپاره کوه، داسې چې د بل دپاره هم کولی شي. داسې فیصله مه کوه. عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی، نه ګاډ شته نه فوج شته نه وړاندې وروستو ګونګا مونګا شته قوقو شته ایس نشته. نن خو چې زمونږ کونسلر هم په لار تېرېږي د هغه ګاډی هم داسې شونېږي د الله په فضل و کرم سره صاحبه چې حضرت صاحب تشریف آوري وکړه. عمر رضی الله عنه روان دی، کوڅه کې روان دی. ای د مسجد نبوي د جومات د احاطې نه داسې تېر شو.
ګوري یو سړی را روان دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین د شام نه راغلی ملمی ما نه څوک پیژنم نه مې چا سره تعلق شته. دا یا امیر المؤمنین ورته ونه ویلې داس دلته زه خطا شم دلته خطا شم. ورته وی ای نوجوانا ای د درمیان عمر خاونده وخت قریب د ماښام دی خلک کورونو ته لاړل زه مسافر یم نه مې کور شته نه مې روژه ماته شته. روژه مې سفر کې نیولې وه او دلته راغلم. دا د رحمت للعالمین کلی دی دا د سخي پیغمبر کلی دی. دا امیر المؤمنین کور راته وښایه چې هلته ورشم او د هغه مېلمه شمه. که دروازه یې راته کولو نه کړه زه به راشم دې قبر ته او د جناب رسول الله قبر ته به کښېنم درخواست به جمع کم چې یا رحمت للعالمین ستا نه بعد وروستو ستا سخر ستا زوم ستا سخر او ستا بې د نوسۍ خاوند ستا سخر او بې د نوسۍ خاوند ځکه دا د کلثوم خاوند بیا جوړ شوی وایي زه به هغه له شکایت وکړم چې ستا ړومبی سخرو او بې د نوسۍ د خوا نه زوم شو هغه تا نه وروستو خلیفه و هغې ما ته په کلي کې زما نه هره ماښامۍ راغی ما روژه ماته کړې نه ده. عمر فاروق ته خوند ورکړو دې خبرې ورته وی ای د خدای بنده ته امیر المؤمنین پیژنې که نه چې هغې دروازې له ورځئ. وی ما ته پته ده چې مدینه منوره کې د ماښام او د غرمې ټیم کې د چا دروازه کولاو وي دا به نه وي مګر امیر المؤمنین عمر فاروق به وي. ټول وایي سبحان الله. من اهل تشیع ته وایو ورافضین واورئ د عمر نه ځان وساتئ عمر مې هغه عمر دی. بیا ورته وایي که د عمر دروازه نن بنده وي ورته وی داسې کېدلی نشي چې د عمر دروازه دی د روټۍ په ټیم کې بنده وي دا به ورځ نه وي مګر د قیامت به وي. بیا خو به د حشر میدان جوړي د عمر دروازه به نه بندېږي د عمر دروازه به کلو وي. ای مسلمانانو رمضان کې دروازې کلو کوي رمضان کې دسترخوان کلو کوي چې عمر رانه قبر کې خوشحاله شي. عمر رضی الله تعالی عنه ستا د شان نه قربان شم تا ته الله څومره شان درکړی. ای عمر هر یو اعلم حد ژوند دی والله العظیم که مثال قایم شي او نه او داسې مثال به څوک ورکړي. عمره دی ورته وایي راشه رانږدې شه د ماښام ټیم قریب دی دعا وغواړه. ورته وایي تا خو طعام روان کړی چېرته به ځې کور ته به ځې په تا خو روژه ماتې راغی تا سره مې څه کار نشته ما پرېږده چې عمر فاروق ته لاړ شم ته خپل روژه ماتې بچو ته یوسه ما پرېږده چې عمر فاروق ته ورشم دروازه کې ورته کښېنم او که ما ته راونه والله زه به صاحب قبر ته راشم دلته به خپل درخواست جمع کوم. او ورته وایي پرېږده عمر پرېږده امیر المؤمنین پرېږده. نن عزیزانو درخواست هم دا دی رحم دروازه بنده ده هر سړی وایي مال راکه مال راکه مال راکه بل ورکه مال مه راکوه بل ورکه. ځکه د عمر د محبت آواز کوم الله جل جلاله دې په دې کې موږ نه دروغجن کوي تاسې دې الله نه دروغجن کوي. د عمر د مینې آواز دا دی ورته وایي راځه کښېنه. عمر رضی الله عنه مبارک د مسجد نبوي د عباس رضی الله عنه د کور نه تېر شوی دی د عباس رضی الله عنه د کور نه تېر شوی
عمر لکه د مسافر په شان د ډونګې ښکته کړې. د شام مېلمه ته وایي راځه کښېنه ما سره خوا کې. ورته وایي سوال درته کوم، ته خپل روژه ماتی کور ته یو څه ماله د امیر المؤمنین کور له تلل پکار دي. دا د هغسې مواري ده، دا د هغسې مواري ده، زما نه ده، ستا نه ده. زه به خپل شکایت هلته وړم، ته ځه. پکار دی چې هغه د ماښام نه وړاندې دروازه بنده نه کړي، هغه د مسجد نبوي نه وړاندې لاړ نه شي. پکار دی چې هغه ناست وی دلته، ماښام قریب دی، مسافر به زما په شانتې راځي. زه هغه ته دوه خبرې م کوم. هغه ورته بار بار وایي کښېنه روژه به ماته کړو. بیا به د عمر کور ته لاړ شي، بیا به د عمر درشل ته ورسېږي. خیر دی، ارمان به دې پوره شي، دا ارمان به دې په زړه نه پاتې کېږي. او ورته وایي نه زه ځم. وجود نه خو داسې معلومېږي، خو نه عمر فاروق خو لاړو، موږ سره هغه کور ته لاړو دننه. به هر حال زړه ټینګ نه شو، زړه ټینګ نه شو. دی په منډه باندې راغی، سلام یې واچو. سلام یې چې واچو داسې ولیدل عمر رضی الله عنه داسې چاپېره کړل. ورته وایي امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ولې دلته ناست دی؟ دلته ولې ناست دی امیر المؤمنین؟ هغه ورته وایي ای د جناب محمد رسول الله د تره زویه سوال درته کوم، زه خو امیر المؤمنین نه یم، زه خو هغه کس یم چې په ما باندې درخواستونه جمع کېږي. وایي نه پاسه ولې دلته ناست دی؟ دا ستا د ناستې ځای خو نه دی. ورته وایي والله چې ما باندې نن کوم الله روژه ماته راوستو، دا زما د ژوند د ټولو نه ښکلې ورځ دوه ورځې وي. یو هغه ورځ وه چې ما د سردار کونین په لاس کېښودو او ما ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او یا نن هغه ورځ ده چې د سردار کونین د قبر په خوا کې ناست یم او د یو مېلمه روژه ماتې او د مسافر روژه ماتې هغه ورکوم. دی ورته وایي یا امیر المؤمنین موږ نن د کور نه تا ته روټۍ درلېږلې وه، ترکاري مو درلېږلې وه، ستا څلورمه ورځ وه، ستاسې کور کې ناره وه، چا روژه نه وه ماته کړې. نو تا خو مونږ خو ویل چې ته به نن خپلو بچو سره کښېنې. ورته وایي ای عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، ما ته نن ډېره خوشحالي ده چې زه نن د مسجد نبوي په دې عظیم دربار کې، زه نن د حضور پاک په ښار کې، زه نن د بلال په ښار کې، زه نن د ابوبکر په ښار کې، نن د هغه مسلمان مسافر مخې ته مې روژه ماته ایښودلې. هغه شاته لاړو، هغه سایل او ویې جړل په چغو باندې. ورته وایي امیر المؤمنین معافي غواړم، زه معافي غواړم. ورته وایي زه تا نه معافي غواړم، تا دا څو قدمونه اخیستي وو، په تا به څومره تکلیف تېر شوی و. او زه نن یقینا د مسجد نبوي نه چې تلی یم، وختي چې تلی یم په دې وجه نه یم تلی، زه به یقینا ماښام پورې ایساروم. او زموږ څلورمه ورځ وه چې هېڅ کور کې نه میلاوېدل. نو ما ویل زه په وخت لاړ شه. او که ته د عمر دروازې ته راغلی پرون وی نو د عمر په کور کې اسم نه و. نن درخواست دا دی عزیزانو چې روژه د برکت میاشت ده، خو دا د صلې رحمۍ میاشت ده، دا د رحمت عشره روانه ده. عمر رضی الله عنه د هغې هر یو تعلیم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حاصل شوی تعلیم دی. نن زه درخواست دا کوم چې وروڼو دشمنیان یې پرېږدئ، نن د حسد دروازې بندې کوئ، نن د الفت او د مینې او د یو بل سره د معاونت دروازې پرانیزئ، نن یو بل ته دروازه وټکوئ. تا روژه ماتی کړی که نه؟ تا نن روټۍ خوړلې که نه؟ تا نن د څنګه ورځ تېره شوې ده؟ ما ته نن د ورځې حال بیان کا. قسم دی د دنیا په مخ باندې موږ او تاسې ولیدل، دا د دنیا نظامونه بدلیږي، دا حکومتونه بدلیږي. هغه زما د قاضي بابا رحمت الله علیه استاذ التفسیر نور الله مرقده، هغه مبارک به ترجمه کې یو شعر ویلو،
ویل هغه ویل پرون پټول مندړ باچاوي نن د شناس پکانی ناس خندا راځي نه. دا د دنیا حال دی عزیزانو. پرون وزیر اعظم وي نن د بل په دروازه کې ولاړې د نجات لاره ځان ته ګوري. نه په مال کې سکون شته نه په حکومت کې سکون شته. پرون ما دلته خپل یو قاري صاحب ورور ته مې ویل مالې وروره سکون چې دی د الله په کتاب کې دی. درس مه پرېږدئ تدریس مه پرېږدئ. الله دې دا موقع ما فقیر ته برابره کړي. قسم دی د ژوند نه سکون لاړو. بچی پلار ته مخامخ جواب ورکوي. لور مور ته مخامخ جواب ورکوي. عزیزانو داسې حال دی ډېر کم خلق داسې دي چې هغه مور تېنه راضي ده مور تېنه خوشحاله ده. نوجوانانو راځئ چې الله سره جوړه وکړو. څه وکړو ځوانانو؟ جواب میلاو نشو. څه وکړو؟ څه وکړو؟ بیا به موږ جوړه کوو رب به جوړه نه کوي. امام حسن بصري رحمه الله د هغې یو شاګرد او مریده وه. د هغې یو شاګرده او یو مریده وه. د هغه نه به یې تعلیم حاصلولو. د دې ښځې خاوند وفاتو دا کونډه وه. الله ورته یو زوی ورکړی او د دې زوی دپاره یې سر سپین کو. دا واقعه په زړه غوږونو باندې واورئ لږه. توبې دروازه بنده نه ده. مه خفه کېږئ ځوانانو. نیټ به دې کړی پبجي ګیم به دې کړی نور داسې خطرناکې ګناهونه به دې کړي. راځه نن زما د رب دروازه کولو ده. د هرې دروازې د جنت نه اواز راځي ای د نبي امتي راځه ما باندې راځه. دا بله دروازه پرېږده. بله دروازې ته ولې ما نه پرېږدي چې په خپله دروازه مې غواړې او ما ته خپل ځان خاص کې د جنت دروازه ورته وایي ستا د روجهدار قدمونو کې ډېر لوی برکات دي. راشه دا برکات ما ته را وبخه. عزیزانو حسن بصري دا مرید او شاګرده دا بچه ډېر په مینه را لوی کو. ډېر مینه او محبت ور سره کولو. عزیزانو امام حسن بصري رحمه الله مبارک ته دا مریده راغله ورته وایي حضرت زما بچی دی ډېر نااهله دی هغې دپاره څه دعا وغواړه. هغې ته څه وظایف راکه. مور سره پلار سره غم دا وي چې زما بچی دینداره شي. څومره پلاران چې ناست دي قسم د دې په جماعت کې دا وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ار یو پلار او ار یو مور زوی په کټ پروتي لور پرتوي مور پښمنه تیارې مور ویا الله زما بچے دیندار کیا الله زما بچے صالح کیا الله. دا دعا د ار یو مور وی کنه وی جواب راکړه. د بوډا پلارم دا وی د بوډا پلار او د مولام دا دعا وی. ښا زه ګورم ار پښمنی کې تاسو یادوم ګوره خړسړو مایر نه کوي. ګوره تاسو نه يروم تاسو نه يروم او قدام قسم درته کوم چې درونه وړاندې یادوم. ګوره د ورونه زه خپل مرګري وړاندې یادوم. ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن بن ابي بکر سوی دا عقیدی رشته ګوره ډېره مهمه ده. ښا دا یو خبره زما واورئ. عقیده رشته نه ده. د عقیدې رشته دا نه د مور نه د پلار نه د رور نه د خور نه د ښځې یوې رشتې ته نه رسېږي. د زمونږ او ستاسې رشته عقیدوي رشته ده انشاء الله. او د عقیدې رشته ډېره خوږه وي. نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی زه تا نه هېروم. حضور پاک علیه السلام ته راغی او ډېر په ادب درخواست وکړو. ډېر په ادب باندې ګوره صحابو داسې غوښتنه نه لکه زمونږ چې مونږ خو داسې مړه ولې به نه راکړې ولې به نه راکړې او ولې نه پرېږده ولې پرېږده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه پنډۍ ښکته کړلې لاندې د قیدي په شکل ناست دی جاړي. ورته وې د الله حبیبه زما هیڅ پکار نه دي صرف دا مې پکار دي چې سار او بیګا تا ګورما نور مې هیڅ پکار نه دي چې سار مې سترګې کولاویږي او ستا مخ مبارک ور باندې ګورما شپه مې سترګې بندېږي اخیری دیدار مې ستا کړی وي. ابو بکر صدیق لا خبر خلاص نه ده
जिब्राइल अलैहिस्सलाम रागे सरदारी कौनैन तो ए द अल्लाह हबीब अल्लाह सलाम के पथा और अबू बकर सिद्दीक बांधे। अबू बकर तो आया ए अबू बकर आस्ता दोस्ताना द सदाकत दा और अबू बकरा दलता बेम त गवांडी और जन्नत की बेम गवांडी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पदे औरज बांधे पकोर की लसु खान वलाड़ दी माल गनीमत की रसीद ली दी दम और द बची दी। अबू बकर सिद्दीक कोर तलाड़ो टोल खान बारा उस्तला ऐलान कई ए खल्क औरी जचद चाद गवांडी तोब द जीरी न खबर शुमा नो पागा खुशहाली की टोल माल में द अल्लाह पुनुम बांधी सदका कड़लो याराना बेदा गई खा नो याद साथ ही जमंग उस्ताद से ताल्लुक में इंशाअल्लाह न देनी मशफकी पिशमनी माल मा मैं रवई जमो न हेरो मैं इंशाअल्लाह मा मैं रवई पर रब बांधे जानो बखई हसन बसरी खादिमा शागर्द रागला वर्तो सोई डेर ना अहल दे दुआ वर्तो गाड़ा वजीफा वर्ता वर्का इमाम हसन बसरी वर्ता दुआ ओकड़ा वजीफा वर्ता मेलाओ शवा लेकिन द बची हिदायत नसीब नशु दे टेम पुरदा अल्लाह खो डेर मुददा अलग पलौह लअब की पातिशो प बदरंगु मजालिसु के पातिशो प खराबु मजालिसु के नास्तो इमाम हसन बसरी तबदा खजा बार बार रात लला बार बार बे वर्त शिकायत कवलो खूब बस खबर वाक़या मुख्तसर कोम दा अलग बीमार शो बस सख बीमार शो सड़े च बीमार शो बे वर्त पता लगी बीमारी के दर तो खुदे या शुरू बेम तो खुदे फजल दे गोरे हाँ गम खो अगदे च बीमारी की नहीं यदीगी। इमाम हसन बसरी ता मोरी दराला वरतवी ए शेख मुबारक ए शेख मुहतरमा बचे में बीमारी तंग करे दे हालात खराब दी बची तमाद तो भी तरगीब वर्कलो च बची तो उबासा बची औषध उलगौल च माता हसन बसरी रावला बे तो उबासम बस मोरी जमा बोस तो कबूल शी माँ खुद उम्र गुनाहू न कड़ी जवानानो लग च खुशहाल शी च नजरम बस च खुदा मुँह खुद उमर पर तरीका नुशित ले बला आसान ला रहा तो खाया दाड़ुम्बई जुम्मा च जर जर जोड़ो को अल्लाह सरा राजी रुणो इमाम हसन बसरी पसी मोरीदा और शागिर्द रागला वर्त होई इमाम हसन बसरी बाज वक्त उस्ताद गुस्सशी च माँ डेर खो तराख कोलो खुदे न रात लो जखपल कार बकई नहीं वर्त उसगार जन दरजम दे चरागा बची तो ए बचिया इमाम हसन बसरी खपा दे माँ बताला जोन बांधी वेली च माँ सरा लारुशा बचिया ताब इनकार कौलो वह बचिया हसन बसरी में मजबूर को खुरान गए ब्याह वर्तो वही मोरी लाड़शा वर्तो आया ज़बैअत को माँ तो उबासमा आओ खैर दे इमाम हसन बसरी वही ब्याह खज़ार आगला वर्तो वही बचे में वही ज़तो उबासमा हसन बसरी तक गुस्साराल वर्तो वही बची तद उआया चिकला मादर तवेल राशा जमा खबर उमना जमा खबर दे न मनला उस बदी आवाज़ी तपूस्ता न बल्कि जनाजी लबदिम न दर जमा द जनाजी मुलादिम जान लगम कवा जनाजे लदिम गोरे तैयार नहीं ओ दे खबरा पमोर रे राजीब ओ लगेदा बहरहाल मोर रागला पजान राके खुदल वर्तवी बचिया हसन बसरी को तपूस रात लल प्रेदा अगवलता तजल लस्करती दरगलेमा लस्करती दरगलेम लस्करती में दरता नसीहत करे बार बार में दरता करे उस अल्लाह नी वले चिता ता पता उलगेगी चिता अल्लाह न बगावत द मोर द हुक्म न बगावत द शरीयत न बगावत नतीजा सदा और जनाजे मुइनकुम खपल कार दे कई बस पजड़ाश सख पजड़ाश टोलश पे पजड़ा तेरा कर आखिरी वक्त आ गए निमश पदा मोर वर्तवई बचिया सदी वाया पसड़ दी सदी वर्तवई गराने मोरे जमा नसीहत ओरा बचिया वाया नसीहत दी सरे वर्तवई मोरे चिकला ज वफात शुमा माला गुसल मराकवा यो ए मोरे माला गुसल मराकवा दोए मोरी पमा बांधे
मुसलमानों मकबरा बदरंगवा माँ मकबरा की मख खवा दरेम व मोरी माँ तखप की पड़े वाचवा और पुकुसू के मेरा कागा दो आवाज लगवा चे सोग द मोर खबरा न मनी सोग द शरीयत नबी परवा उसी की सोग द शरीयत दलांदी जिंदगी न तेरे दागी अंजाम बदावी कम चे जमा द बची अंजाम दे मोर त जड़ा रालच ए बचिया गुसल औ खखी दल दे परेदा हो बचिया ज़ुख़ पकी पड़े अचवले नशमा दी पदी खबरों बांधे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जुई वफात चलो ये की तन्हा मोरवर तनास्तदा टोली महल्ले वाला ती नफरत सोक मुर्त नाराजी आग नौजवान परोते मोरी वर्त पकड़ बांधी जाड़ी नागहा न दरवाजा उठ के दला ए मोहम्मदी ज़वानानो दरवाजा च उठ के दला जनाना दरवाजे थराला सोगी दरवाजा की वलाड़ और तवीज़ हसनी बसरी माँ अद डेर जुड़ाना दजी डेर अफसोस न वर्तवी ए जमा उस्ताज़ मुहतरमा उसकुर तसद पारा राले जमा बचे खुलाड़ो बेतोबे जमा बचे खुबी तो बे लाड़ो लो उस जमा बची तसंगराले जो दरवाजा खुलाव हले नशमा जका जमा बची वेल माता कफन मरा कोई जका जमा बची वेल माँ बांध जनाजी मुंजम कोई जका जमा बची वेल माँ कब्रिस्तान की मख खोए न जमा बची बांधी सके हसनी बसरी वर्ता वही दरवाजा खोलो का हसनी बसरी च दरवाजा वर्ता शागर्दी खोलो कड़ला द हसनी बसरी पस मख बांधे तो उख को समंदर रवान दे वर्ता वही ए ग्रानी शागर्दे ए द शहीद औ द अल्लाह द वली मोरी ए द अल्लाह द वली मोरी मुबारक दिशा स्ता बचे अल्लाह बखले दे स्ता बचे अल्लाह से करे बखले दे जमा बचे शराबी बचे जमा बचे चिट्टो मरे डोलो सर ना के तीर करे जमा बचे चिस्ता नसीहत न दे मनले ओ इस्ताद बची तो अल्लाह कबूल करे ओ तो बखो इस्ता पलास बांधी इस्तला ओ यरा कलचे द हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दा खबर ओरिदा ओ इदा से चल दे चिता अख्वाशा लुम्बे वर्ता गुसलकुम कफन रागस्ते पत्रख की कफन वर्ता वरको इमाम हसन बसरी वेल चनंद दे जनाजा चा ओकड़ा अल्लाह बद ठोलो बखर नसीब की न दो खबरें तेरा वो याद कई गुनाह दे कड़े वद प्लार पर मख के गुनाह दे कड़े वद अमीर से दौड़ान दे गुनाह दे कड़े वद मौलाना से दौड़ान दे गुनाह दे कड़े वद खज़े दौड़ान दे गुनाह दे कड़े वद दोस्तान दौड़ान दे ए जोड़ा रब माँ सर पटो का जोड़ा माँ सर सौ का जोड़ा माँ सर सौ का पटो का रबा कसे को गुन तलाश कोम नुदा शेखान वही ची मुला से ताम लगचे खबर खराब करे दा हैं ओए अमीर से ताच दे को गुन तलाश से लगा तुम डेर खतरनाक हुई खा ना 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 रब वही मोड़ लास माँ सर द सड़ जोड़ो का हो बिया चित तो बवीस तलबे बगुना न के ज़बदी मखकिनु गुनाहों तन गोरमा न इंशाअल्लाह जोड़ा बकाऊ चाम न दकड़े देगाल पिश्मनी की बकाऊ इंशाअल्लाह अवे पिश्मने खुलरे रे मन या बमड़ो या बजन दिवस पता लगे ओसम चमुंजो को द मानजना बाद दो रकात नफलो कई सो रकात दो रकात शुक्राना अदा कई या रब ज़दा सरस्ता कोर के जोड़कुम माँ शराब स्कलियो रबा माँ दरोग वलियो रबा जमा दस्तर गो न जना शुआ रबा माँ न जना शुआ रबा जता तड़ेर मुख्तोरम वक्त लास मोड़ा सजदा के वर्ता सुबहान रब्बियल आला वया और पर तस्वुर के उम्दारा वाला रबा माँ मुआफ का दियो सजदा के वर्ता 21 जलवे सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल और ज़िमन के ज़ात से सड़के वाया रब माँ सरा जोड़ा ओका सड़के वर्ता वाया शुंडे मखोज़वा रब माँ सरा जोड़ा ओका ज़तो बउबासम ज़मा दरोग मुआफ़ का ज़मा जना मुआफ़ का ज़मा ख़ता मुआफ़ का को खुदे कसम ज़नवम दामिद नबी मुबारक दामिद नबी पाक दाद रहमतल लिल आलमीन जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक दे چې کله انسان یو سجده کې الله سره جوړه وکړي بلې سجدې ته به نه راغلی رب وایي ما ستا ټول ګناهونه معاف کړله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اسم بعضې ملګري ګیلې کوي وایي مولوي صاحب پسې مونځ ځکه نه کوو چې د دې جمع ډېره ناوخته وي تاسې د مردان نه راځئ پینډۍ نه راځئ یو ملګری لاهور نه راغلی یو ملګری کراچۍ نه راغلی او زمونږ شیخان ملګري وایي یاره چې دلته مونځ ناوخته وي ما ویل نه دلته ناوخته خبره نه ده دلته د نبي صفات بیانېږي دلته د نبي عشق بیانېږي دلته د نبي مینه بیانېږي دلته به عاشقان مصطفی راځي انشاء الله دلته به څوک راځي عاشقان مصطفی څوک به راځي منگو استاس انشاءاللہ یو بل سر وعده دا دغه رنگی با انشاءاللہ دا یو بل کلن برا جمع کیگو او دا امام الانبیاء مخیطب ودریگو انشاءاللہ لگا تاسی تنگی جواب راکی نا جواب راکی دا زڑا سر تنگی طول خوشحالی کدامون دریو تلاشم خوشحالی خانو دینا پتا او لگی دا جی تاسی باندی دا ٹیم دا خون تیریگی خواہ زب دی با اکتفاو کو انشاءاللہ بلی جمعی تا لگ وقتی رازی انشاءاللہ خواہ ہمو دا کنا بلی جمعی تا با دلتا سلگی کی دلتا با انشاءاللہ دا منزنا 12 بجونا وڑان دے 12 بجے با انشاءاللہ دلتا منگو تاسی دا ختم خواجاگان یو درستخان با لگی دلے او ٹول برازی پاگیبانی درو شریف بوایو انشاءاللہ خواہ ہمو دا کنا رازی عظیم جون لارو تیر شو ټول مرګري راځي پلارانو ته دعاګانې وغواړئ میندو له وغواړئ نو انشاءالله بیا به د جمعې بیان مونږه په شلکم باندې شروع کوو انشاءالله او زه داسې الله ښه کړم خدای ته دومره شکرونه ادا کوم ما ویل ربه ما عبدالمتین ته او بیان ته نو الله ډېر لوی احسان وکړو زه د خدای نه ډېر راضي یم الله دې راضي شي ستاسې بیمارۍ دې الله ختم کړي زه انشاءالله ډېر جوړ یم روژه کې او ما ته خدا سے ویلې شو چې روژه به تکلیفي درته نو چې د چا روژې نه هضم وکړئ روژې ونیسئ انشاءالله ښه بیمارانو روژې به ته خدای اسانه کړي انشاءالله او روژه نیول عظیمت دی او بیمار ته پرېښودلې رخصت دی نو عظیمت ښه دی ښه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين خدای دا ساده زمیدار دا ساده دکانداران دا ساده ډریوران الله دا ساده مسلمانان الله ټول عمر داسې تیر شوی خدای مونږه ساده پښتانه یو کمزوري زمونږه دعا خوند خدا کې چې په عربی باندې دوی پوهېدلې او زم پوهېدلې او په عربی کې دعا کوله خو یا الله تا ته ټولې ژبې یو شان دي د زړه خبره ده رب ړومبې مونږ تا سره عهد کوو الله زمونږ د تیر شوو ګناهونو باندې رب مونږ پېمانه یو مونږ نه ډېر بد شوي دي الله خدای زمونږ نه خطا شوې ده الله خدای زمونږ نه ډېر ستا نافرماني شوې ده ربه مونږ ټول معاف کړي الله مونږ ټول معاف کړي الله مونږ سره جوړه وکړي الله بس مونږ جوړه کوو الله مونږ نافرماني کړې ده خدایا کته زمونږ په ګناهونو دې پردې وساتلې الله نو کته زمونږ ګناهونه معاف کړي تا نه به څوک تپوس کوي ربه الله زمونږ د خولې زمونږ د سترګو زمونږ د غوږونو زمونږ د اعضاو ټولو ګناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عشق او محبت منصب کړي الله راغلي ملمانه الله مسجد ته مدرسې ته راغلي ملمانه علما عوام او خواص الله دا ټول خوشاله کړي الله د کلی راغلي خلق زمونږ د ټولو ګوان خو شا علاقونه الله د ټولو شری حاجتونه پوره کړي الله زمونږ جمعات سره مینه پیدا کړي الله محبتم پیدا کړي الله زمونږ د جمعات سره زړونه ولګي الله زمونږ د زړونه خدای د مال دولت او د نور شیزونه ختم کړي رب زړه دې ځان له زمونږ پیدا کړو نو خدای اوس دا زړه په خپل مینه رنگ کربا د حبیب په مینه رنگ کربا خدای د زړه د اغیارو مینه ختم کړي دعا وکړي الله کریمه د مسجد په تعمیر دیوال کې چا چې څه قسمه تعاون کړي خخت شکل د شګې شکل د سیمټو شکل الله څوک چاته 1 روپۍ نه ورکوي رب ما موبایل کړی ستا کور سره سودا کړی الله ته ورته په دواړه جهانه په اربونو بدلی ور نصیب کړي الله مای د چاندې نه زما خوله بند کړه زه دې غیرتي مرګورو بند کړم چې د نبي جومات دی د رحمت للعالمین مسجد دی مولوي صاحب چانده مه غواړه دعا وغواړه ربه خدای زمونږ زړونه الله د مدرسې سره جوړ کا زمونږ مالونه مدرسې ته قبول کا مسجد ته قبول کا سرسیم په غریبانو ولګوه
یا الله زکاتونه په فقراو ولګوا، الله اضافه صدقه هم دلته ولګوا. وغواړئ امین سره وغواړئ، زړه سره وغواړئ، زړه سره وغواړئ. الله زمونږ خدای زکات د زکات په ځای کې قبول کا، الله سرسیم د سرسایه ځای کې قبول کا، الله د جمعات لپاره اضافي مال راکا، الله اضافي صدقه مو قبول کا، الله د نبی پاک جمعات په خسته پیسو آباد کا، الله د نبی پاک د جمعات دا دیوال الله ته په پاکو پیسو راغون کا. ان شاء الله 3 دروازې به لګو مدرسې ته. د یوې دروازې نوم به ان شاء الله باب الریان، باب الریان. او دا جوړ د چا د پاره دی؟ د روزدارو د پاره دی. ها ان شاء الله د مدرسې اهم گیټ نامه به باب الریان، دا د دیوال نه بعد به ان شاء الله. او هغه به هم داسې نه کوو چې د چانده کې واچوي، نه، اب هم ان شاء الله چند کسان به خپله موبایل کوي چې مولوي صاحب زما پکې دومره پیسې قبول کړه، هغه ماته د یو دروازې 10 لکه راکوي، عبدالمتین به نه قبلوي ان شاء الله. قیامت کې به وګورئ بیا، ځکه به نه قبلوم چې دا دروازه په یو کس جوړوم هم نه ګورئ. که نشته داسې غازیان راته باقاعده وینا کړې، یوې زنانه درخواست کړې 3 واړه دروازې 6 لکه روپۍ زه درلېږم. مال نه 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 نه، خورې دا ته هلته سنبال کا، الله دې ستا د بچو په خیر کې استعمال کی. موږ به ان شاء الله هر یو کار اجتماعي وي ان شاء الله، چې پکې د غریب نه غریب انسان هم شریک وي ان شاء الله. محبوب علیه السلام خپله ګټه راوړې شوه، ولی ابوبکر نشو راوړې، عمر نشو راوړې، نه د جومات په تعمیر کې به ټول شریکېږو ان شاء الله. سرسایه به د سرسایه خلقو ته ورکو، زکات به د زکات خلقو ته ورکو، او ان شاء الله دې کې به خپل تعاون جاری ساتو ان شاء الله. خدای اړومبې زما پیسې قبول کړي، زړه سره ووایي یا الله اړومبې زما پیسې قبول کړي. خدای په ډاکټر او په هسپتال چې رانه لګي الله دې خپل کور کې قبول کړي. یا الله بیا د دې پاکانو خلقو پیسې قبول کړي. الله زمونږ بیماری ختم کړي. الله جیلونو کې مسلمانان د جیل نه را وباسي. الله راغلي مرګري ملمانه د لرې او نږدې نه د ګوان الله د ټولو خوشحالۍ نصیب کړي. الله روژه موږ ته اسانه کړي. الله چا چې زکات صدقات مدرسې ته ورکړي، نور ځایونو کې ورکړي، الله د هغوی د برکته دام قبول کړي ورته. الله زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي. کومه وه؟ وای شاباس، وای تیز وای، تیز وای. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله.